जय श्रीराम जय श्री राम जे तोर कहया कथा कौ मंत्र चतुर्थ कौन चतुर्थ 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 सूत्र पंचम सूत्र ना कौन आज्ञा गोटे बुझा दरकार आम भक्त मान कह अन्य मान तो सहज बुझे ना जे जो पूर्ण ये दिगला से शक्तिटा को तमें आहरण करछ कि ना आहरण माने कहूनी ताको बुझीच आहरण करिया माने ताको ठीक भाव अनुभव को आसी कि ना धर जो ब्रह्म दंड दंड बोले बाड़ी आ कौन बा कृपा ब्रह्म दंड अरे ये चिकित्साटा हो किंतु ब्रह्म रोचे ना ना दंड रोचे ना ना ताले ब्रह्म हूँ सहस्रा दंड हूँ कृपा ताले ब्रह्मकर कृपा रे तमें रोग भल कर नासिक रोग हरेश पीरा जपत निरंतर हनुमंत पीरा ताले कौ रोग भल कर यहीटा आगे जाना दरकार ना आमर जो त्रिताप हो माने जो दोष हो त्रिदोष हो आम भीतर जो मल हो ये जो सांसारिक रोग जहाँ आमको सब बड़े आत्मार बाधक हुए से रोग को भल कर भव रोगटा को भल कर या तो क्या द्वारा ना ब्रह्मकर कृपा द्वारा किंतु जड़े जदि तार ब्रह्मध्यायी हुए धर जड़े तार रोग अच्छी से ब्रह्मध्यायी हम ब्रह्मध्यायी हेले तार रोग को से भल कर पार अन्य रोग भल कर कारण उदाहरण बहुत भी दे माने भल कर जदि ब्रह्मध्यायी हुए अर्थात ब्रह्म जो चिंतनटा रुहे एमती बहुत लोग भल होती कैंसर भल होती कारण ये जो सहस्र जो बहुत वोल्टर जो करेन्ट अच्छी से तो मध्य झटका पशिले से जीवाणु गुड़ा को से मारिदे यहाँ कर जड़े चाहिए कर जदि तुमर मन बढ़ला तुम रोग भल करने ताल से करेन्टा को तुम आयत्त करके छुआ को पड़ो जदि तुम करेन्ट हाई करेन्ट रहा ताल से रोग जीवाणु तुम मारिपर नचेत से रोग जीवाणुटा तुम भर को पशे अर्थात रोगटा तुम भर को पशे सेटा तुमर शक्ति नहीं कि बुझा पड़ो ना ना तुम जरा धर जड़े आस मत कैंसर हो तुम पर दया भी आसला भल करने तुम भल कर कौन कौन तो मनुष्यटा भल करवा कि ब्रह्मध्यायी है ब्रह्म को निज शक्ति मध्यम आनिकी निज से छुआ को पड़ो छुईले सी हलचल हो भर विराट करेन्ट जीव से करेन्ट गले से भल हो पार ना मानसिक स्तर में कह भल होगा से कि दिन भल हो पुणी से रोग माड़ बस मो कहबार आखिरिक अर्थ जे तुम आगे जो कथा को गुरु कहते से कथा को पूर्ण भाव हाथ मुठा को आण आगे हाथ मुठा को आणले सीना किसी कर तार मुझे हाथटा लगे मोर से कथा को गर्व अहंकार न कहूँ बहुत दिन कथा भितर से कौटी रोग फुआर लगाए ना धर जन को भल बाट को आने लगाए कि कर तेणु ये जो कथा रहा आग को जे तुम्हें ये रहा कौन जीवनाश दब बा रोगमुक्त कर चक्षु दान कर यहीटा जो कर किए जदि सहस्रा को जे हाथ मुठा को आनी से मैंने करें ये जिनस दिज्व आम देख ना आम भीतर भी गुरु कला बेले गोटे रोल कर गुरु कर पड़े आ गोटे रोल कर बुझे जदि सब जिनस दिज्व पिला खेल भाया हो जाऊनी कि तेणु था ठाकुर कथा ठाकुर पाखे था से भाया योग्य बाहर एमती क्या देले तो देखल किसी लाभ होनी बर तार नेगेटिव रे व्यवहार कर नेगेटिव व्यवहार कले तो न हो ना गुरु देते कहीं होनी बुझे अर्थात तुम्हें से अयोग्य है गोटे कथा योग्यता निजर दरकार ना ना योग्यता आसीगले से निजे कर सब कथा वजन आसीगले ये से लिखाई देख मो गुरु न समस्ते जे गुरु कर जे गुरुंकर मूर्ति पाखे रखी नीति हृदय पद्मे आराधना गुरुंकर मूर्तिटा पाखे रखा पड़ो
ଅବମାନ କଲେ ସକଳ ତପସ୍ୟା ହୋଇଯାଏ ପରା ଚୂନା। ଗୁରୁମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲେ କେମିତି ଗୁରୁ ମାନସ ଭାବନାରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଣିବ? ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ହେଇପାରେ, ବୁଝିଲେ। ଧର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏ କଥା ଉଠୁଛି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ। ଧର ତୁ ମୋତେ ଗୁରୁ କଲୁ, ମୋର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବା ଗଲା ପରେ ତୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ବିଗ୍ରହ ରଖିବୁ ନା ନାହିଁ? କେମିତି କେତେ ଦିନ ମନେ ରଖିପାରିବୁ ମାନସ ପଟରେ? ଅବମାନ କଲେ ସକଳ ତପସ୍ୟା ହୋଇଯାଏ ପରା ଚୂନା। ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ବିଗ୍ରହଟାକୁ ତମେ ଇଏ କରିବ ବା ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୁରୁ ପାଶେ ରହି ତାଙ୍କ ଅନ୍ନ ଖାଇ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କଲେ, ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଯାଇ ତପନ ରହି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଷ ଟପିଲେ। ଯଦି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଷ ବି ଧର୍ମ କରିବ ସେ ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଅନ୍ନ ଖାଇ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରିବ, ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଯାଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଷ ଟପିଲେ। ହଁ, ଆଉ କୋଉଟା କହୁଛ ତମେ? ହଁ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଷ ମାନେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଗୋଟେ ଅନଲିମିଟେଡ଼ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ହଁ, ସେ ବହୁତ ଦିନ ଗଲେ ବି କିଛି ହେବନି। ଗୁରୁଙ୍କ ଆକାର ଲେପନ ଲେଖନ ଦାରୁ ପାଷାଣରେ କରି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦୁକା ଜ୍ଞାନ କରିଥିବୁ ବାଣ ବଚନ ବିଚାରି। ତାଙ୍କ ବଚନଟା ବାଣ, ସେ ଚନ୍ଦ୍ରବାଣ ହଉ, ସୂର୍ଯ୍ୟବାଣ ହଉ ବା ଅଗ୍ନିବାଣ ହଉ, ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ତମକୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲ ତମ ବାଣ କାମ କରୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କୁ ତମେ ସେତିକି ମାନିନା। ତାକୁ ଜାଣି ସବୁ ଦିଆହେଇଛି, ଚନ୍ଦ୍ରବାଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟବାଣ, ଅଗ୍ନିବାଣ, ଆହୁରି ସହସ୍ରା, ସେ ବାଣ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। ବାଣ ବୋଇଲେ କ'ଣ କାମ ମାରିଦେବ? ନାଇଁ, ସେ କଥାକୁ ତମେ କାମ ଲଗେଇ ପାରିବ। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦୁକା ଜ୍ଞାନ କରିଥିବୁ ବାଣ ବଚନ ବିଚାରି। ନ କରିବୁ ହେଳା ବୁଡ଼ିଯିବ ବେଳା ଗୁରୁ ଶାନ୍ତି କରାଇବ। ଅପରାଧୀ ହେଲେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରଣିପାତ କରିଣ କ୍ଷମା ମାଗିବ। ସାତ ମାନେ ଯଦି ବା କିଛି ଭୁଲଭାଲ କରେ ଏମିତି 7 ଥର ପ୍ରଣିପାତ କରି କ୍ଷମା ମାଗିବ। ଶିଷ୍ୟ ହସ୍ତ ଅର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁଙ୍କ ଭୋଜନ ଯେବେ ତୃପତି ଲଭିବ। ସକଳ ତପସ୍ୟା ଫଳମାନ ଯେତେ ତା ହସ୍ତେ ଆସି ମିଳିବ। ଯେ ଗୁରୁକୁ ଭୋଜନ କରେଇକି ବା ତାଙ୍କୁ ବିନା ଯେ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିପାରିବ ସେ କିଛି କହିପାରେ। ଗୁରୁବାଣୀ ବାଣଠାରୁ ସେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଯେବେ ଶିଷ୍ୟ ତା ସହି। ଯଦି ବାଣଠାରୁ ତାଙ୍କ ବାଣୀଟା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେବ, ଯଦି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସହିଗଲା ସକଳ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ନିର୍ବାଣ ବ୍ରହ୍ମ ଲଭାଇ, ସେ ନିର୍ବାଣ ବ୍ରହ୍ମ ଲାଭିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦା କଥା ଯେବେ ଶିଷ୍ୟ କାହା ଆଗେ କରେ ପ୍ରକାଶ। ଅଳପକେ ତପ ବିନାଶ ହୋଇ ଦୁଃଖ ହୋଇ ପ୍ରକାଶ। ଅପରାଧୀ ବିଷ୍ଣୁ ଅପରାଧୀ ହେଲେ ଏମିତି ଗୁରୁ ହେଲେ କେହି ରଖିପାରିବେନି। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କହିଲେ? ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇଭଳି ପ୍ରଗାଢ଼ ନିଷ୍ଠା ଆସିଲେ ଏ କାମଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିବ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଦେଖାହେଉଛି ଅତି କମରେ 12 ଜଣ ଯଦି ନିଷ୍ଠା ଆସିଗଲା ଗୁରୁ ବିନା। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗୁରୁ କରିକି ମୁଁ ଯେଉଁ କାନ୍ଦିଛି ବା ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦିନ ଗୁରୁ ନିଷ୍ଠାଟା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ସେ ନିଷ୍ଠା ଫଳ ପାଇଛି ନା ନାହିଁ। ସେ ଗୁରୁ ଏବେ ମୋତେ ନ ମାନନ୍ତୁ ବା ମୁଁ ତାକୁ ନ ମାନନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା କ'ଣ, ହଁ ନିଷ୍ଠା କ'ଣ ଆଉ ଭକ୍ତି କ'ଣ ଆଉ ଖୋଇବା କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆଖି ଲୁହ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିବ ଯେଉଁ ସମୟରେ କଥା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲେ ବି ଫଳ ପାଇବା, ଗୁରୁ ଯଦି ମମାନେ କଲେ ଫଳ ପାଇବ, କାରଣ ଏକଲବ୍ୟ ବି ପାଇଥିଲେ, ହେଲା କି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନିଷ୍ଠା ଦରକାର। ଆଉ ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ ତ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇମାନେ ନିଷ୍ଠାରେ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବିନି। କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା? କ'ଣ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ମୋତେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଜୀବନାଶ, ଏଇଟା ରୋଗମୁକ୍ତ, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲି ଚକ୍ଷୁଦାନ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଦେଇ ହେବ କ'ଣ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ତମେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ନା। କ'ଣ କେମିତି ହେବ? ତମେ ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟ ହେବ। ଆଉ ତମେ ତ ହଡ଼ବଡ଼ ହେଉଛ। ଆଉ ଦେଖ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହୁଛି, ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହୁଛି। ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାଣ କଥା କହୁ ତ। ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାଣ ଲୋକ ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ଖାଲି ବୁଝେଇଲେ ସେ ମାଡ଼ିବେ। ସେ ବୁଝିଲେ ସିଏ ମୁଁ ଶିବକଳ୍ପ 13 ଦର୍ଶନ ପ୍ରାୟ ବୁଝେଇଛି। ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାଣଟା ନେଇକି ଆସୁଛୁ ନାହିଁ, ତତେ ବୁଝେଇବି ବୁଝୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିଦେଲେ ତାକୁ ଲୋକ ଶୁଣିକି ଫେର ତାକୁ ଇଏ କରାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଝାଉଛି ଭଲ କଥାଟିଏ। ଥରେ ଗୋଟିଏ ଚାଷୀ ଲୋକ, ଗାଉଁଲି ଲୋକ, କଥାଟା ଶୁଣ, ଗାଉଁଲି ଲୋକ, ସେ ତାର ଗୋଟେ ଗଧରେ ତା ବିଲରୁ ମାଟି ଖୋଳିକି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ମାଟି ଦରକାର ତାଙ୍କର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯେ ଦେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଫୁଲ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କୁଣ୍ଡରେ। ଆଉ ଏଇଟା ତାର ପ୍ରତିଦିନ ମାଟି ଖୋଳିକି ନେବ ବିକିବ, ସେଇଥିରେ ତା ପରିବାର ଚଳେ।
ତୁମମାନଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇକି କହୁଛି ଏ କାହାଣୀଟା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହେଇଛି ବୁଝ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଥରେ ଖୋଳୁଛି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଚିକଚିକ୍ ପଥର ପାଇଲା ଗୋଟେ ଚିକଚିକ୍ ପଥରଟେ ପାଇଲା ସିଏ ତାକୁ ଧୋଇ ଦେଇକି ତା ଘରକୁ ନେଲା ଘରକୁ ନେଇକି ପଥରଟାକୁ ସେ କାହିଁ କ'ଣ ଭାବିବ ପଥର ତ ଭାବିଲା ଆଉ କ'ଣଟା ଭାବିବ ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଫୁଟା କରିକି ତା ଗଧ ବେକରେ ନାଇଦେଲା ସେ ଗଧ ବେକରେ ନାଇଦେଲା ଗଧ ତାର ଚାଲେ ସେଇଟା ତାର ପଥରଟା ଝୁଲେ ଆଉ ଏମିତି ସେ ଟାଉନ୍ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଗଧ ଯାଏ ସେଠି ଗୋଟେ ମାଡ଼ୁଆଳି ଥିଲା ସିଏ ତାର ଏଇ ତେଲ ଲୁଣ ବେପାର ତାଙ୍କର ସବୁ ସଉଦା ଏଇଟା ନିକିତି ତାଙ୍କର ସବୁ ସେ ଡାକିଲେ କହିଲାରେ ସେଇଟା ଦିନ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବି ଏ ଯେଉଁ ଆମର 100-150 ଯେଉଁ ପକେଇକି ହଁ ବଟକୁରା କରିବି ନାଇଁ ବଟକୁରା ନୁହଁ ସେ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ସୂତାଟେ ପୁରେଇକି ଏମିତି ଧରନ୍ତିନି ହଁ ଗୋଲଟେ ହେଇଛି ନା ଫୁଲି ଲଗେଇ ଏଇଟା ଧରିଲା ସେ କହିଲା ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବ ସେ କହିଲା କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ 5-10 ଟଙ୍କାର କଥା କ'ଣ ତାକୁ କ'ଣ ତୁ ସେତେବେଳର କଥା କହିଲା ଦେବ ମୋତେ 10 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଆଉ ସେ ତାକୁ 10 ଟଙ୍କାରେ ଦେଇଦେଲା ସିଏ ତାର ସେଇ ଫୁଟାରେ କ'ଣ ପୁରିଗଲା ତା ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡିଟା ଧରନ୍ତିନି ତାର ରହିଲା ଏଇଠି ସିଏ ତାର ବିକାବିକି କଲା ଥରେ ଗୋଟେ ସୁନାରୀ ବୋଇଲେ ବଣିଆ ସେଇପଟେ ଆସୁଥିଲା ଦେଖିଲା ଜିନିଷ ନେଉଛି ସିଏ ନଜରରେ ଚିହ୍ନିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଦାମୀ ପଥର ସେ କହିଲା ଆଉ ମାଡ଼ୁଆଡ଼ି ସେଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଏମିତି ହାତରେ ଧରୁଛ ସେଇଟା ମୋତେ ଦେଇଦେଉନ କହିଲା ତୁମେ କ'ଣ କରିବ କହିଲା ଏଇଟା ଆମର ପଥର ବଣିଆଙ୍କର ସବୁ କାମ ଲାଗେ କହିଲା କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବ କହୁନ କହିଲା ମୁଁ ତୋତେ 80 ଟଙ୍କା ଦେବି ସେ କହିଲା ନା 80 ଟଙ୍କା ହେବନି 100 ଟଙ୍କା ଦେ ମୁଁ ତୋତେ ଦେଇଦେବି ସେଠୁ ସିଏ ଆସିକି କହିଲା ନା ମୁଁ 80 ଟଙ୍କା ନିଏ ତୁ 5 ଟଙ୍କାରେ 10 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛୁ ଆଉ କେତେ ସେ କହିଲା ନା ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ନହେଲେ ଦେବି ନାହିଁ କହିଲା ହଉ ମୁଁ ତ ନାହିଁ କାଲି ଆସିକି ନେବି ସିଏ ତାର ପଳେଇଗଲା ତାପରେ ଗୋଟେ କାର୍ରେ ଗୋଟେ ସେଇ ସୁନାରୀ ବା ବଡ଼ ସୁନା ଦୋକାନ ଗଲା ପହଞ୍ଚିକି ସେ ବି ସେଠି ସୌଦା କରିଥିଲା କହିଲା ଆରେ ଏ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହାତରେ କହିଲା ଏମିତି ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା କିଣିଛି କହିଲେ ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ଯଦି କିଣିଛୁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ ତାକୁ 50,000 ନେଇକି ମୋତେ ଦେଇଦେ ଏ ଚମି ପଡ଼ିଲା କହିଲା 50,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ନେବେ କହିଲେ ଆହୁରି 10,000 ଦେବି ତୁ ମୋତେ ଦେ ସେ ଦେଇଦେଲା ସେ 50,000 ନେଇକି ପଳେଇଲା ତା ପରଦିନ ଇଏ ଯେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା ହେଲା କି ଯିଏ ମୋତେ କହିଥିଲୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ତୁ କାହିଁକି ଦେଇଦେଲୁ କହିଲା ତୁ 100 ଟଙ୍କା ତାର 50,000 ଟଙ୍କା ତୁ କାଲି ଦେଇଥିଲେ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ତୁ ଭୁଲ କଲୁ ତାପରେ ଗଧବାଲା ଶୁଣିଲା ସେଇଟା 50,000 ବିକ୍ରି ସିଏ ଭାବିକି 5 ଟଙ୍କାରେ ଦେଇଥିଲା ତା ମନଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ କି କାନ୍ଦିଥିବ ମୋରି ହାତରୁ ପଳେଇଲା 50,000 ସିଏ ବି ନେଇ 5 କୋଟିରେ ବିକିଥିବ କଥାଟି ସେଇଆ ତମେ ତାକୁ ଗଧ ଭଳି ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛ କେତେବେଳେ ବି ମାଡ଼ୁଆଳି ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ କେତେବେଳେ ଏଇ ଟାଉଟରି ଯେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ଆଉ ଯିଏ ବୁଝିଲା ସେ ତ ନେଇଗଲା 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଗଲା ତେଣୁ ଆମରି ଭିତରେ ସେ ରତ୍ନଗିରି ଧନ ସବୁ ଅଛି କେବଳ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ମାନିକି ଚାଲିଲେ ସେ ଜିନିଷ ପାଇବ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳି କରିବେ ସେଇଟା ବି ଲେଖା ହେଇଛି କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ସବୁ ଜିନିଷ ନଥାଏ ତେଣୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ହେଲା ତେଣୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ମାନେ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରେ ତେଣୁ ପ୍ରାୟତଃ ସେକୁ ଦେଖିବା ନା ନାହିଁ ଦେଖିବା ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛୁ କ'ଣ ସେଇଟା ଚକଡ଼ା ମଣ୍ଡା କିଛି କଥା ବି କହିବି ହଉ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।